பிரம்மஸ்ரீ சுந்தர்குமார் அவர்களுடைய கிருஷ்ணலீலா என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறப்பான ஒரு பிரவச்சனம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் தொடங்க வருகிறது. பிரம்மஸ்ரீ சுந்தர்குமார் அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்றார். கல்யாண நகர் அசோசியேஷன் சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் மனமாற அன்போடு உளமாற வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம். सिद्धि विनायक मूर्ति की जय। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरु स्वामिनः जय। आंजनेय स्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा। शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं। तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं। विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं। चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। जन्माद्यस्य गतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः। यत्र सर्गो मृषा दाहम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं। सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोः गलितं फलं। शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम्। आहालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। यो हन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मूहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। ஊஹோ நெடிச்சுவர் வைத்து கண்புதூண்ணாட்டி உரோமம் மேந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உன்னுதம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரிகி குள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய். நானுடைத்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துளிந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. ராதாருக்மிணி சத்யபாமா சமேத ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே நமः. குருபவனபுரேஷாய நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः. வாக்தேவ்யே நமः. ஓம் ஹனுமதே நமः. ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्भागवते श्रीकृष्णलीलासु अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च। श्रीहरये नमः. ஸ்ரீஹப்பதியான பரமாத்மா சர்வேஸ்வரன் லோகங்களுக்கெல்லாம் பரமானுகிரகம் பண்ணுவதற்காக தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காக ராமகிருஷ்ணாதி பல அவதாரங்கள் பண்ணார். பகவான் பண்ண அவதாரங்களில் தசாவதாரம் நமக்கு ஓரளவுக்கு பிரசித்தமாக தெரியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 24 அவதாரங்கள் பேசுகிறார். ஆனால் அவதாரங்களுடைய எண்ணிக்கை அதோடு முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்காத. எண்ணிக்கையில் அடங்காத அவதாரங்கள். அவதாராகி அசங்கேயாக ஹரேகே சத்வநிதேர்த்விஜாக. இந்த தசாவதாரங்களுக்குள்ள 2 அவதாரங்கள் ரொம்ப விசேஷமாக எல்லாருடைய மனசுலையும் இந்த சனாதன தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூடிய அவ்வளோ பேருடைய மனசுலையும் பதிஞ்சிருக்கக்கூடிய அவதாரங்கள் 2. ஒன்று ராமாவதாரம், ஒன்று கிருஷ்ணாவதாரம். ராமாவதாரத்தை குணாவதாரம்னு சொல்லலாம். தொட்ட இடங்களெல்லாம் ராமனுடைய குணங்களை பற்றி பேசியிருக்கார் வால்மீகி. ராமாவதாரத்தில் ராமனுக்கு ரொம்ப டிஃபைனிங் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் அவருடைய குணவிசேஷங்கள் தான்
ராமனுடைய கேரக்டரையே டிஃபைன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த பர்யந்தம் ராமாயணத்தில் பல இடங்களில் வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்கிற போது சில சமயத்தில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திட்டு ராமனுடைய குணங்கள் பேசியிருக்காங்க. கிருஷ்ணாவதாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய கேரக்டரை டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது லீலை. லீலாவதாரம்னு சொல்லணும். கிருஷ்ணாவதாரத்தை லீலாவதாரம்னு சொல்லணும். பகவான் விளையாடி இருக்கார். பொதுஜங்களோடு சேர்ந்து நானும் ஒருவனை போல குழந்தை பிராயத்திலேருந்து ஆரம்பித்து கிங் மேக்கராக இருக்கக்கூடிய பாண்டவாளுக்கு ராஜ்யத்தை திரும்பி வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய கிங் மேக்கராக இருக்கக்கூடிய காலம் பரியந்தமும் பல லீலா வினோதங்களை எல்லாம் செஞ்சு விளையாடி இருக்கார் சுவாமி. இந்த கிருஷ்ண லீலையை 4 பாகங்களாக பிரிச்சிருக்கார் பெரியவரெல்லாம். அவதாரம் பண்ண உடனே மதுரையிலேருந்து கிளம்பி கோகுலம் வந்தாள் சுவாமி. கோகுல லீலை முதல் பாகம். 5வது வயசில் கோகுலத்திலேருந்து பிருந்தாவனம் போகிறேன். பிருந்தாவன லீலை 2வது. பிருந்தாவனத்திலேருந்து மதுரையில் திரும்பி வரப்போகிறாள். அவதாரம் பண்ண மதுரைக்கு திரும்பி வரப்போகிறாள் 10வது வயசில். மதுரையில் பண்ண லீலைகள்லாம் மதுரா லீலைன்னு பேர். அப்புறம் விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு சமுத்திர மத்தியில் துவாரகா நகரத்தை நிர்மாணம் பண்ணும்படியாக செய்து துவாரகையில் பண்ண லீலைகள் துவாரகா லீலைகள். எதிர்பார்க்காம ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் நம்ம ராமச்சந்திர மாமா அவர்கள் நீங்கள் ஒரு 3 நாள் சொன்னால் தேவையில்லைன்னா நானும் ஃபார்ச்சுனேட்லி நானும் ஃப்ரீயாக இருந்துவிட்டேன் இந்த 3 நாள். அதனால் ஒரு 3-4 நாளைக்குள்ளே தீர்மானமான விஷயம் இது. சாதாரணமாக 3-4 மாதம் முன்னாடியாவது தீர்மானமாகும். 3-4 நாள் முன்னாடி தீர்மானமான விஷயம். கிருஷ்ணலீலை சொல்லணும்னு அவரே ஆசைப்பட்டார். அதனால் நானும் சரின்னு சொல்லிவிட்டேன். இதில் ஒரே ஒரு சிரமம் என்னன்னாக்கா எந்த லீலையை சொல்கிறது எந்த லீலையை விடுறது. 3 நாளைக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் சப்தாக கிரமத்தில் வேகமாக மூச்சு பிடிச்சின்னு சொன்னால் கூட எல்லா லீலையும் கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பகவானுடைய கிருப்பையை ஆதாரமாக வச்சுட்டு நாம் ஆரம்பிப்போம். சுவாமி எப்படி கொண்டு போகிறாரோ அவருடைய கிருப்பை எப்படி இருக்கோ அப்படி அனுபவிக்கிறது கிடைச்ச மட்டும் நமக்கு ஆதாயம். அனந்த லீலான்னு நாராயண தீர்த்தர் தரங்கத்தில் சொல்கிற போது பகவானுடைய லீலைகளுக்கு முடிவே கிடையாது. எப்படி ராமனுடைய குணங்களுக்கு முடிவு கிடையாதோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளுக்கு முடிவு கிடையாது. அனந்த லீலான்னு ஒரு பதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் மோகன தரங்கத்தில். இந்த புண்ணிய சரித்திரத்தை பல அவதாரங்களுடைய சரித்திரங்கள், இந்த முக்கியமாக கிருஷ்ணனுடைய அவதார சரித்திரத்தை வியாசாச்சாரியால் நாரதருடைய பிரேரணையால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற புராண ரத்னமாக 18,000 ஸ்லோகங்களாக 12 ஸ்கந்தங்களாக 335 அத்தியாயங்களாக ரச்சனை பண்ணி தன் புத்திராளாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மனிஷ்டாளான சுகாச்சாரியாளுக்கு உபதேசம் பண்ணி வச்சு சுகாச்சாரியால் கங்கக்கரையில் மகுடாபிஷேகமான சக்கரவர்த்தி பரீட்சத்துக்கு பிராமண சாபத்தால் மகத்தான பயம் ஏற்பட்ட பொழுது அபயப்பிரதானம் பண்ணி புங்கானுபுங்கமாய் வருஷிச்சுட்டு வர பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பூமியுடைய பாரத்தை போக்குவதற்காக தேவகி வசுதேவர் 2 பேருக்கும் குழந்தையாக ஆவிர்பவிச்சு ராவோட ராவா அவதாரம் பண்ண மதுரையிலேருந்து கோகுலம் வந்து சேர்ந்தாள். பகவான் பண்ண முதல் லீலை கோகுலத்தில் பூத்தனா மோட்சம்தான் முதல் லீலை. 6 நாள் குழந்தையால் ஆரம்பிச்சிருந்த லீலை. இன்னும் சொல்லப்போனால் அவதார காலத்திலேயே ஆரம்பிச்சு கொடுத்த லீலைன்னு சொல்லணும். பிறந்த மேனிக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தை எங்கேயாவது பேசித்துன்னு உண்டா? பிறந்த மேனிக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தை தாயார் தகப்பனாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணித்துன்னு உண்டா? உலகத்தில் யாரும் நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பண்ணியிருக்காள் சுவாமி. அவதாரம் பண்ணுற போதே வைகுண்ட கோலத்தில் மகாதாபிதாவுக்கு தரிசனம். அந்த வால்யூம் கரெக்டாக இருக்குது சார். வால்யூம் முதல்ல இருந்து கரெக்டாக இருந்து ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றம் பண்ணுன்னா எனக்கே ஒன்று தெரியும். ஒன்று அது அப்படியே இருக்கு. 3 நாள் அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலை தொடவே வேண்டாம். கரெக்டாக இருக்குது. அது கூடுதலாக போயிட்டுனா காதில் அரைகிற மாதிரி இருக்கும். அது கேட்க முடியாது. இந்த வால்யூம்ங்கிறது சமையலில் உப்பு மாதிரி கூடவும் இருக்கக்கூடாது குறைச்சும் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக இருந்தால் தான் சாப்பிட முடியும். அந்த மாதிரி தான் இந்த வால்யூம். அவதாரம் பண்ணுற போதே வைகுண்ட கோலத்தில் மாதாபிதாவுக்கு தரிசனம். அவதாரம் பண்ணுற போதே அவளுடைய பூர்வ ஜென்மா 2 ஜென்மாவை பற்றி எடுத்து அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி இது 3வது ஜென்மா கடைசி ஜென்மா இனிமேல் ஜென்மா கிடையாதுன்னு இந்த அனுகிரகம் யார் செய்ய முடியும்? சர்வேஸ்வரனை தவிர வேறு யார் செய்ய முடியும்?
அதனால தான் இத்தனையும் மனசில் வச்சுட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் இண்டிகேட் பண்ணிவிட்டார் பிரம்மனிஷ்டாள். தமத்புதம் பாலகமம் புஜேக்ஷணம் சதுர்புஜம் சங்ககதார்யுதாயுதம் ஸ்ரீவத்ஸலக்ஷ்மம் கலசோபிகௌஸ்துபம் பீஹிதாம்பரம் சாந்திரபயோதசௌபகம் மகார்கவைதூர்யகிரீடகுண்டலத்விஷா பரிஷ்வக்தசகஸ்ரகுந்தலம் உத்தாமகாஞ்சங்கதகங்கணாதிபிகி விரோச்சமானம் வசுதேவ ஐக்ஷதா. கோகுலத்தில் பகவான் 6 நாள் குழந்தையாக இருக்கிற போது செஞ்ச அதே பூதனா மோட்சம். அஷ்டமியில் கிருஷ்ணாவதாரம், சதுர்தசின்னு அன்று பூதனைக்கு மோட்சம். இது நேரடியாக பாகவதத்தில் சொல்லலை. தோங்கரே மகாராஜன் ஒரு பெரிய மகான். அவள் பரம தாத்பரியத்தோட பரம நிஷ்காமியமான ஒரு புத்தியோட பாகவத்தை ரொம்ப நாள் எடுத்து வளர்க்க சொல்லியிருக்காள். அவள் பெரிய பழுத்த பழம் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டா. இப்போ இல்லை, ஜீவதசையில் இல்லை. ராமச்சந்திர டோங்கரேன்னு ஒரு பெரியவா இருந்தால் அவள் நான் தரிசனம் பண்ணிருக்கேன். அவளுக்கு மராட்டி தான் மதர் டங். ஆனால் குஜராத்திலையும் ஹிந்திலையும் நிறைய பிரவச்சனம் பண்ணிருக்கா. அவள் பண்ண பாகவத பிரவச்சனத்தெல்லாம் ஹிந்தியில் புஸ்தகமாக போட்டாள். அப்புறம் அந்த தமிழில் ஹரிஹர சர்மாங்கிற ஒரு பெரியவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். அந்த புஸ்தகத்தை நான் முதல்ல காலேஜில் இருக்கிறபோது மோர் தென் 50 years பேக் அந்த புஸ்தகத்தை முதல்ல படிக்க முடியாமல் இருந்தது. அதில் ரொம்ப மனசை கவர்ந்த விஷயம் என்னென்னா, அந்த புஸ்தகத்தை ஆரம்பத்தில் முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு 2 வரி போட்டிருக்கா. இந்த புஸ்தகத்தை பெறணும்னு ஆசைப்படக்கூடியவர்கள் ராமநாமாவோ கிருஷ்ணநாமாவோ சிவநாமாவோ ஏதாவது ஒரு நாமாவை 5000 ஆவர்த்தி எழுதி அனுப்பணும். போஸ்டேஜ் சார்ஜஸ்க்கு மாத்திரம் அந்த காலத்தில் 1.25 ரூபா போஸ்டேஜ் சார்ஜுக்கு மாத்திரம் அனுப்பணும். இதுக்கு விலை கிடையாது, புஸ்தகத்துக்கு விலை கிடையாது. ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் போஸ்டிங் 5000 நாமா எழுதி அனுப்பக்கூடியவர்களுக்கு இந்த புஸ்தகம் அனுப்பப்படும்னு போட்டிருந்தால் 17-18 வயசில் இதை படிக்கிற போது மனசை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது. இதுக்காக நிஷ்காமியமான பாவம்னு சொன்னேன். அவள் ரொம்ப தபஸ்வியாக இருந்து பாகவதத்தை சொன்னவா. அவள் சொல்லிருக்கா, இந்த 14வது திதியில் சதுர்தசி என்று 6 நாள் குழந்தையாக இருந்து பூதனைக்கு மோட்சம் கொடுத்தாருங்கிற விஷயத்தை அவள் சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு என்ன இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் என்னன்னாக்க, பூதனா மோட்சம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தத்தில் 6வது அத்தியாயத்தில் பூதனா மோட்சம். அதையும் 5வது அத்தியாயமாக இருக்கப்படாதா, 7வது அத்தியாயமாக இருக்கப்படாதா? 3வது அத்தியாயத்தில் அவதாரம், 6வது அவதாரத்தில் பூதனா மோட்சம். ஆண்டாளும் இதை அனுசரித்து 6வது பாசுரத்தை தான் திருப்பாவையில் பூதனா மோட்சத்தை பற்றி ரெஃபர் பண்ணுறார். புல்லும் சிலம்பினகான் புள்ளுரையன் கோயில் வெள்ளை விடிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிதையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நச்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரிகின்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏலோர் எம்பாவாய். பேய் முதை நச்சுண்டுன்னு பூதனா மோட்சத்தை 6வது பாசுரத்தில் ரெஃபர் பண்ணுறேன். பூதனா மோட்சம் முதல் லீலை. நான் பிரதானமாக நவநீத சௌரி லீலையை இன்றைக்கி பார்க்கணும்னு நினச்சின்னு வந்தேன். அதனால் லீலை சில லீலைகள்லாம் இண்டெக்ஸில் சொல்கிற மாதிரி அனுக்கிரமணிக்கா ரூபத்தில் இந்த லீலைன்னு சொல்லிவிட்டு மேலே போக முடியாது இருக்கும். வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது 3 நாள் தான். அந்த 3 நாளில் என்ன முடிகிறதோ பார்க்க முடியாது. சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். இந்த பூதனா மோட்சத்துக்கு பரஸ்தி சொன்னாள். யார் பூதனா மோட்சத்தை கேட்குறாளோ அவளுக்கு பகவான்கிட்ட பக்தி ஏற்படும் பரஸ்தி சொல்லியிருக்காள். ஏதத் பூதனா மோக்ஷம் கிருஷ்ணஸ்ய ஆர்பகமத்புதம் ஸ்ருணுயாத் ஸ்ரத்தையா மர்த்யா கோவிந்தே லபதே ரதிம். சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிதிகத்தில் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். ஸ்தன்யேன கிருஷ்ணஸ்ஸகி பூதனாயாக பிராணான் பபு லுப்த புனர்பவாயாக யதத்புதம் பாவயதாம் ஜனானாம் ஸ்தனம் தயத்வம் ந புனர்பபூவ. பூதனையுடைய ஸ்தனத்தை பானம் பண்ணுறது பாரமாத்திரம் குடிக்கல, அவளுடைய உயிரையும் சேர்த்து பறிவிட்டான் சுவாமி. பூதனா சுபயப்பானம்
சகட்டோச்சாட்டனம் சிசோகோன்னு பாகவத மங்களத்தில் கடைசியில் 12வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயத்தில் வருது. பூத்தனா சுபயப்பானம் இல்லை. சுபயகான்னு சொன்னால் நல்ல பால்னு அர்த்தம். விஷங்கள்த பால்னா கொடுக்கறதுக்காக வந்தால் அதை போய் சுபயகான்னு சொல்ல முடியுமா? பூத்தனா அசுபயப்பானம்னு பிரிக்கணும். அசுனா உயிர், உயிரையும் பாலையும் சேர்த்து பிரிக்கினாள் சுவாமி. தாய் வேஷம் போட்டதுனாலேயே அவளுக்கு சங்கதி. அவள் எண்ணம் தப்பான எண்ணமாக இருந்தாலும் வேஷம் போட்டது தாயாருடைய வேஷம். சத்வேஷாதிவ பூத்தனாபி சகுலா துவாமேவ தேவாத்பிதா. அப்படி துவாமேவ தேவாபிதான்னு பிரம்மாவுடைய ஸ்துதியில் போய் சொல்கிறார். இதை தாயாரை போல வேஷம் போட்டதுனால அவளுக்கு சத்கதி கிடைச்சிருத்து. வாஸ்தவமாகவே தாயாருக்கு இருக்கக்கூடிய வாஞ்சையோட ஒரு பிரியத்தோட அன்போட யார் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பற்றி நான் என்ன சொல்வேன்னாலும் பிரம்மனிஷ்டா பரீட்சத்தை கூப்பிட்டு பூதனா லோகபாலக்னி ராட்சசி ருதிராசனா ஜிகாம்சயா பிஹரயே ஸ்தனம் தத்வா பசத்கதிம் கிம் புனः ஸ்ரத்தயா பக்தியா கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே யச்சன் பிரியதமங்கின்னு ரக்தாஸ்தன்மாதரோ யதா. இந்த பூத்தனையுடைய ஸ்தன்யத்தில் பகவான் பானம் பண்ணார். இந்த லீலை யாரெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாளோ பாவயதாம் ஜனானாம்னு ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. காதார கூட கேட்க வேண்டாம். ஆற்றுல இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிறோ தூக்கம் வரல, திடீர்னு ஏதோ பகவானுடைய லீலை ஏதோ ஒரு லீலை மனசு தோணித்து பூத்தனா மோட்சத்தை ஸ்மரணம் பண்ணிவிட்டா கூட அவளுக்கு மறுபடியும் ஒரு தாயாருடைய கர்ப்பத்தில் வந்து ஜென்மா எடுத்து ஸ்தன்யபானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் பண்ணிவிட்டாளாம் சுவாமி. ஸ்தன்யேன கிருஷ்ண சகி பூத்தனாயாக பிராணான் பபு லுப்த புனர்பவாயாக யதத்புதம் பாவயதாம் ஜனானாம் ஸ்தனந்தயத்வம் ந புனர்பபூவ. முதல்ல பூத்தனா மோட்சம், அடுத்தாப்பில் சகடாசுரமர்தனம். 5-6 மாதம் குழந்தையாக இருக்கிற போது ஒரு வண்டி ரூபத்தில் வண்டிக்குள்ளே புகுந்துட்டவன் சகடாசுரர். காலால் உதைக்கிற மாதிரி பாவனை பண்ணி அவனை சாபத்திலிருந்து விமோச்சனம் பண்ணி வச்சான். சாபத்தால் அவன் உள்ள சாபமே அனுகிரகமாக அமைஞ்சு கொடுத்தவனுக்கு. ஹிரண்யாட்சனுக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தால் உத்கச்சன்னு பேர். இதெல்லாம் பாகவதத்தில் இல்லை. பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தத்தில் வரக்கூடிய பல பேருடைய பூர்வ விருத்தாந்தம் கர்க சம்ஹிதைங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தில் இருக்குது. கர்க சம்ஹிதையில் இதை சொல்லியிருக்கார். இதை தோங்கரை மகாராஜ் தன்னுடைய உபன்யாசத்தில் கோட் பண்ணியிருக்கார். இந்த உத்கச்சன்கிற ஹிரண்யாட்சனுடைய பிள்ளை என்ன பண்ணால் ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தில் போய் அவளுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருந்தான். லோமசர் என்ற மகர்ஷி அவர் பார்த்தார், சரீரத்தில் பலம் இருக்கிறதுனால தான் இப்படி திமிரோடு நடக்கிற, உனக்கு சரீரம் இல்லாமல் போகட்டும்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டார். ஆனால் அதோட ஒரு பெரிய ரிடீமிங் ஃபீச்சர் என்ன பண்ணார், சரீரம் இல்லாமல் போனாலும் எங்கே வேணால் எந்த வஸ்துவில் வேணால் நீ உள்ளே புகுந்துக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுக்குறேன், பகவானுடைய ஸ்பர்சத்தால் உனக்கு விமோச்சனம்னு சொல்லியிருந்தார். அவன் இந்த மரவண்டிக்குள்ளே கீழே தொட்டில் போட்டிருக்கா. தொட்டில் தான் குழந்தைக்கு விளையாட்டு காட்டுவதற்காக மேலே ஒரு மரவண்டி கட்டி தொங்க விட்டுருக்கா. காவலுக்காக கொஞ்சம் 5-6 வயசு குழந்தைகள் 4 குழந்தைகளை காவலுக்கு நிறுத்தி வச்சுட்டு உள்ள சமையல் உள்ள வேறையாக இருக்கா யசோதை. இந்த சகடம் தான் வண்டின்னு அர்த்தம். அந்த வண்டிக்குள்ளே புகுந்ததுனால அவனுக்கு சகடாசுரன்னு பேர். சாபத்திலேருந்து விமோச்சனம் பண்ணி வச்சாள் சுவாமி பாதஸ்பர்ஷத்தால். 5-6 மாதம் குழந்தையாக இருக்கிற போது அதில் பட்டத்தில் ரொம்ப ரசமாக ஒரு விஷயம் சொன்னார். ஒரு வண்டி தவிடுபடியாக போயிடுச்சுன்னா இந்த டெப்ரியாவது கிடைக்கணுமோ, தூசி கூட கிடைக்கல, ஒரேடியாக புழுதியாக போயிடுமே. எல்லாம் தவிடுபடியாக போயிடுச்சுன்னா புழுதியாக இருக்கணுமே, யாரோ வந்து சுத்தம் பண்ணணும், புழுதி கூட கிடைக்கல. அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமான்னு, சுத்த சத்வே தொய்தி நவம் துருவம் ரஜோபினோ திருஷ்டம் அமுஷ்ய தத் கதம் சுத்த சத்வே தொய்தி நவம் துருவம். சுத்த சத்வஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய உங்கள்கிட்ட வந்து லயமடைஞ்சு விட்டாமா. அதனால் சத்வத்துக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய குணம் தானே ரஜோகுணமும் தமோகுணமும். சத்வஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடிய உங்கள்கிட்ட வந்து லயமடைஞ்சதுனால ரஜஸ்னா ரஜோகுணம்னு ஒரு அர்த்தம், ரஜஸ்னா புழுதின்னு ஒரு அர்த்தம். அதனால தான் புழுதி கூட கிடைக்காமல் போயிடுத்துன்னு. 3ஆவதாக திருநாவர்த்தவதம், பகவானுடைய லீலைகளில் 3ஆவது திருநாவர்த்தவதம். அவன் புயல் காத்து ரூபத்தில் வந்தான். இவெல்லாம் கம்சனுடைய ஆட்கள். பூத்தனையிலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியில் வரக்கூடிய கேசி,
அதே மாதிரி வியோமாசுரன், இவர்கள் எல்லாருமே கம்சனுடைய ஆட்கள் தான். இதை 39ஆவது தசகத்தில் இவா எல்லாரும் கம்சனுடைய ஆட்கள் பகவானை வதம் பண்ணுறதுக்காக கிளம்பி வந்திருக்காருங்கிறத ஒரு ஸ்லோகத்தில் சூச்சகமாக சொல்லிவிட்டார் பட்டத்திரி. பிரகே புனரகாத்மஜா வச்சனமீதிதா பூபுஜா பிரலம்பபகபூதனா பிரமுகதானவா மானவாः பவன் நிதனகாம்யயா ஜகதி பப்ரமுர்நிர்பயாः குமாரக விமாரகாः கிமிவ துஷ்கரம் நிஷ்கிருபைஹி. புயல்காத்து ரூபத்தில் வந்தவன் திருநாவர்த்தன். அவனை வதம் பண்ணாள். அந்த இடத்துல ரொம்ப ரசமான ஒரு ஸ்லோகம். ஆகாசத்தை தூக்கி போயிட்டான் திருநாவர்த்தன். கிருஷ்ணனை வரம் பண்ணணும்னு வந்திருக்கான். சுவாமி உடும்புப்படியாக படிச்சுட்டு இருக்க. இவனை விட்டா போரும்னு இருக்குது. கிருஷ்ணன் தன்னை விட்டுவிட்டா போரும்னு இருக்கவனுக்கு விடமாட்டேங்கிறார் சுவாமி. அவனை வரம் பண்ணி கீழே விழுத்துற போது, முதல்ல வரபோது புயல் காத்து ரூபத்தில் வந்தான். உயிரிழந்து கீழே விழுறபோது தன்னுடைய நிஜ ரூபத்தோட பூத்தனையும் அப்படி தான். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ராமாயணத்தில் மாரீச்சனும் பாகவதத்தில் பூத்தனையும் 2 பேரும் ஒரே விஷயத்தை எடுத்து காட்டுறார். மாரீச்சன் மான் ரூபத்தில் வந்தால் எல்லாருக்கும் கதை தெரியும். பகவானுடைய பானம் போய் தாக்கி கீழே விழுற போது ராட்சத ரூபத்தோடு விழுந்தான்னு வால்மீகி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கார். பூத்தனையும் அலங்காரம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய இடம் பெண்ணாட்டமாக வேஷம் போட்டு தான் வந்தார். ஆனால் கீழே விழும்போது பிரம்மாண்டமான ராட்சத ரூபம் 3-4 மைலுக்கு சுற்றி வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மரங்களும் கீழே விழும்படியாக ஒரு பிரம்மாண்டமான ரூபத்தோடு கீழே விழுந்துட்டார். அந்த சரீரத்தை ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரே சிங்கிள் பீஸாக எடுத்துகிட்டு போக முடியல. கோடாதியால் பாகம் பாகமாக கண்டனம் பண்ணி வெட்டி கொல்லையில் போய் எரிச்சார்கள்னு இருக்குது. பிரம்மாண்டமான ரூபத்தோடு விழுந்துவிட்டார். திருநாவர்த்தனும் அப்படி தான். போகிற பொழுது தூக்கின்னு போகிற போது காற்று ரூபத்தில் வந்தான். புயல் காற்று ரூபத்தில் கீழே விழும்போது ராட்சச ரூபத்தோடு கீழே விழுந்துட்டான். தாத்பரியம் என்னென்னா, நீ வெளியில் என்ன வேணால் வேஷம் போடலாம், வாழற போது என்ன வேணால் வேஷம் போடலாம். ஆனால் தி மூமெண்ட் ஆஃப் யுவர் டையிங் வில் ரிவீல் த மேனர் ஆஃப் யுவர் லிவிங். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். நீ அந்தரங்கத்தில் சுத்தி இல்லைன்னா வெளியில் என்ன தான் வேஷம் போட்டாலும் கடைசி நிமிஷத்தில் உன்னுடைய அந்தரங்கத்தில் என்ன இருந்ததுங்கிறது வெளிப்பட்டு போயிடும். அதனால் ஊரை ஏமாத்துறதுக்காக, ஊரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக வேஷம் போடுறதுல அர்த்தமே இல்லை. நம்ம மனசு சுத்தமாகணும், நாம் உயரணுங்கிற எண்ணத்தோடு ஆத்மார்த்தமாக ஒருத்தன் சுத்தியை சித்த சுத்தியை தேடிக்கணும். அதுக்கு வேணுங்கிற சாதனையை பண்ணணும். பகவானுடைய ஸ்மரணம் எப்போதும் தஸ்மாத் சர்வாத்மனாராஜன்னு ஹிருதிஸ்தம் குரு கேசவம். கடைசியில் பிரம்மனிஷ்டாள் பரீட்சத்துக்கு உபதேசம் பண்ணது 12வது ஸ்கந்தம் 4வது அத்தியாயத்தில் போய் சொன்னாள். எப்படியாவது ஏனகேன பிரகாரேன பகவானை போய் ஹிருதயத்தை பார்க்கறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணு. வேறு விரதங்கள், அனுஷ்டானங்கள், நியமங்கள், எத்தனை உபாயங்கள் இருந்தாலும் அந்த உபாயங்களால் அந்த அளவுக்கு மனசார்ந்த சுத்தியாகாது. யதா ஹிருதிஸ்தே பகவத் அனந்தே. ஹிருதயத்தில் பகவான் வந்து விட்டார்னா எந்த அளவுக்கு மனசு சுத்தமாகுமோ அந்த அளவுக்கு வேறு உபாயத்தால் சுத்தி ஆகாது. அதான் சதா முழிச்சு நிற்கிற போது, தூங்குற போது, சொப்பனத்தில் கண்ணை திறந்தா, கண்ணை மூடினா, உட்காந்தா, நின்னா, படுத்துட்டா, நடந்தா, எல்லா காலத்துலேயும் பகவானுடைய ஸ்மரணம் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இது வெளியில் யாருக்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆஃப்டர் ஆல் இட் இஸ் எ யூனிக் ஜெர்னி ஃபார் ஈச் இண்டிவிஜுவல் பார்ன் இன் திஸ் வேர்ல்டு. இட்ஸ் எ யூனிக் ஜெர்னி. ஒரே மாதிரி இல்லை. ரோட்டில் வரும்போது யார் வந்தாலும் அந்த ஜிபிஎஸ் அது இந்த டயத்துக்கு போய் சேருவே ஏதோ காட்டும். காரில் ஏறி உட்காந்தாக்க டிபெண்டிங் ஆன் தி எஸ்டிமேட்டட் டிராஃபிக் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் டைம் யூ வில் ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன் பை திஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லும். அது யார் உட்காந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே பாதையில் ஒரே ரோடு தான் வந்தாகணும். அங்கேருந்து இங்கே வரணுன்னாக்க அந்த ரோடு தான். மைனர் வேரியேஷன், ஒரு ரோடுக்கு பதிலாக இன்னொரு ரோடில் வரலாம். மேஜர் ஒரு ரூட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். வாழ்க்கை அப்படி இல்லை. இட்ஸ் ஹைலி இண்டிவிஜுவலைஸ்ட், ஹைலி கஸ்டமைஸ்டு பாஸ்ட். அவளுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கர்மாவுக்கு இருந்தாப்பில் அவளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சுகதுக்கங்களை அனுபவித்து எத்தனை நாள் இங்கே வாழணும்னு சுவாமி தீர்மானம் இருக்கானோ வாழ்ந்து என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு அவன்கிட்ட போய் சேரணும். அதுக்குள்ளே இந்த ஜென்மாவை உத்தாரணம் பண்ணிக்கணும், மனசை சுத்தம் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக தான் புராணங்கள்கிட்ட ரிஷிகள் நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கார். மான் ரூபத்தில் வந்தான், வேஷம் போட்டுன்னு வந்தான், ராட்சத ரூபத்தில் விழுந்துவிட்டான். உயிரிழக்கிற போது மாரீச்சன் அழகான பெண்ணை போல் வேஷம் போட்டுன்னு வந்தால் பூத்தனை கீழே விழும்போது ராட்சத ரூபத்தோடு விழுந்துவிட்டா. நீ வாஸ்தவத்தில் என்னவா இருக்கியோ அந்த ரூபம்தான் கடைசியில் உன்னை காட்டி கொடுத்துடும். உயிர் இழக்கக்கூடிய சமயத்தில்
ராட்சசால் தான் மாறு வேஷம் போடுவான்னு நினைக்கப்படாது. அவள் போடக்கூடிய மாறு வேஷம் பரவாயில்லை. ஏன்னா ஃபிசிக்கலாக அந்த ரூபம் மாறுறது. மானா மாறுனான்னு மாறிச்சான். இடம் பெண்ணாக மாறினாள் பூத்தனை. ஃபிசிக்கலாக ரூபத்தை மாற்றிக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு கிடையாது. ஆனால் உள்ள காமக்ரோதாதி அழுக்குகள்லாம் வச்சுருந்து வெளியில் ரொம்ப நல்லவனை போல் சொசைட்டியில் வேஷம் போடுறோமே, இந்த வேஷம் போடாதப்பா, வேஷம் போட்டதுனால பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. கடைசி நிமிஷத்தில் இந்த வேஷம் கலைஞ்சு போயிடும். அது யாரும் தடுக்க முடியாதுங்கிறது எடுத்துக்காட்டுறேன். திருநாவர்த்தனம் இப்படி தான் விழறபோது கிராவ பிரபாத பரிபிஷ்ட கரிஷ்டதேக பிரஷ்டாசு துஷ்டதனுஜோபரி திருஷ்டஹாசம் அக்ஞானமம்புஜகரேண பவந்தமேத்ய கோபாததுகு கிரிவராதிவநீலரத்னம். பொயட்ரி அட் இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பெஸ்ட்னு சொல்லணும். சுவாமி தேசிகனாக இருக்கட்டும், பட்டத்திரியாக இருக்கட்டும், ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளாக இருக்கட்டும், இதுக்காகவே ஒரு பக்கம் டிவோஷனுக்காக நம்ம படிக்கிறோங்கிறது ஒரு பக்கம், கிரந்தங்களை சேவிச்சா புண்ணியம் கிடைக்கும்னு படிக்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ஜாய் தி பியூட்டி ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் அட் இட்ஸ் ஃபைனஸ்ட் பெஸ்ட், யூ மஸ்ட் கோ டு த லைக்ஸ் ஆஃப் பட்டத்திரி ஆர் காளிதாசா ஆர் சுவாமி தேசிகன் ஆர் ஆதிசங்கரா. அப்போ தான் தி பொயட்ரி அட் இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பெஸ்ட்னு சொல்லணும். பாருங்கள், ஒரே ஸ்லோகத்துக்குள்ளே இந்த பாவத்துக்கு தகுந்தாப்போ அந்த வார்த்தையுடைய பிரயோகம் எப்படி இருக்குது பாருங்க. முதல் பாதியில் திருநாவர்த்தன் கீழ் விழுந்தான். அதனால் அசுரனும் கரடமொழாக இருக்குது. அந்த அசுரனோடு சேர்ந்து விழுந்திருக்கார் சுவாமி. ஒரு சில மாதங்களாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை, அந்த குழந்தைய கோபர்கள்லாம் ஓடி போய் எடுக்கிறார். சின்ன குழந்தையோனும் ரொம்ப லலிதமாக ரொம்ப பூ போல் இருக்கும். அந்த ஸ்லோகமே பூ போல், குழந்தையுடைய சரீரம் பூ போல் இருக்கிறது இருக்கட்டும், இந்த ஸ்லோகமே பூ போல் ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும்.